دعا ہی ہے کیا چلو جی دعا کری تو کم سب دعا میں دعا کر دعا کرنی دعا یا رب العالمین یا اللہ کے یا اللہ انسان کو اجابت کرنے کے لیے ہمیں ہدایت فرما یا اللہ ایک دو جڑے ہیں نا گل کری آپ آئیں گے نا آپ جب آ جائیں وہاں سے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے سننا بھی ہے ان کی طرف سے جو اسپیچ ہوتی ہے وہ غور سے سننی ہے یہ وہ اندر بولو شروع سارے وہ مجھے پکڑنا ندیم صاحب تھوڑا بنا کرو یہ کام کر دو صدام لائیو کرتا ہوں وہ لائیو بنا دو مجھے تو اس کے بعد میں لائیو کر کے دیتا ہوں وہ لائیو باقی چلا رہا ہے ویڈیو بس سب مائک پہ بٹن دے علی صاحب کو ماسک دے آپ کی موت ہے کوئی نہیں ہاں دے گا تھوڑا یہ کہ چلو وہ کیا علی صاحب میں کہ نہ ٹھیک ہے بالکل لگا نا تو نہیں کوئی نہیں سر حضرات سے گزارش ہے کہ پلیز اندر تشریف لیں تاکہ پروگرام اسٹارٹ کیا جا سکے آگے آگے آنے جا دیا اندر جگہ ہے بھائی دو تین بندوں کو بھیجو کیسا تلاوت اس کرا تلاوت کرنا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. آج یہاں پہ پہلی دفعہ کسی ٹی وی چینل کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا. کشمیر ٹی وی کے آنر سردار ریاض صاحب کا تعلق تھراڑ سے ہے، جو کینیڈا میں مقیم ہے. کینیڈا میں مقیم ہونے کے باوجود وہ تھراڑ کے لیے درد دل رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ تھراڑ کے لوگوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچے. اس ضمن میں انہوں نے تھراڑ میں ایک باقاعدہ آفس بنایا، اور یہاں ایک پراپر پریس کلب بنایا جائے گا جہاں سے تھراڑ کے لوگوں کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی. بیرون دنیا میں مقیم جو بھی بھائی تھراڑ اور اس کی گردونواں میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ تھراڑ کے لیے درد دل رکھتے رہے ہیں، اور اس کی ایک مثال آج ریاض صاحب نے یہاں
باقاعدہ آپ نے ٹی وی چینل کے دفتر کا افتتاح کر کے رکھی. کیونکہ 2 جنازے ہو چکے ہیں, ہم نے اس پروگرام کو انتہائی مختصر کرنا ہے. میں سب سے پہلے الطاف صاحب سے گزارش کروں گا جو یہاں کے سینئر صحافی بھی ہیں کہ وہ مختصراً اپنی بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی وقار جناب سردار ریاض صاحب, آنر کشمیر ٹی وی چینل, جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سب ڈویژن تھوراڑ, میرے انتہائی قابل احترام, تمام کا نام تو نہیں لے سکتا, نام لیا تو ٹائم کا ضیاع ہوگا, تو تھوراڑ کے تمام معززین کو میرا سلام پہنچے. آج جس کام کا آغاز کیا گیا, شاید اس کا احساس, اس کی اہمیت اس طرح سے ہم پہ عیاں تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوراڑ کے جس طرح سے ایشوز اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تحصیل تھوراڑ مختلف علاقوں پہ مشتمل ہے, اور یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک اور بنیادی وہ کڑی ہے, وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز اور تھوراڑ کے عوام کی آواز, یہاں کے عوام کی آواز دنیا تک پہنچے گی. اس پر میں انتہائی مشکور ہوں جناب آنر سردار ریاض صاحب کا کہ انہوں نے عرب کے بہت سارے مصروفیات اور بیرون ملک ہونے کے باوجود کشمیر ٹی وی کا یہاں آفس کا افتتاح کر کے ہمارے لیے یہ ہمیں ایک بیسک جو ہماری ضرورت تھی اس کو پورا کیا. اس پر میں تھوراڑ کے تمام پریس کلب کے ممبران کی طرف سے, صحافی حضرات کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس آفس کا انتظام کرنے پر, ارینج کرنے پر علی صاحب جو آزاد صحافت کے نام سے یہاں سوشل میڈیا نیٹ ورک چلا رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ 2 جنازے ہو چکے ہیں تو مختصر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد میں رمضان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, اور یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے سارے جتنے بھی لوگ ہیں, ساروں کا نام تو نہیں لے سکتا. ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں سردار ریاض صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, تو سب کو جو ہے نا سب کو ہمارے السلام علیکم کو ویلکم کرتے ہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی ہے. یہ وہ ریاض صاحب ہے کہ آج سے پہلے بچپن میں کہ ہم روزگار کی تلاش میں چلے گئے باہر ایجوکیشن کے لیے. ان کی ایجوکیشن کراچی میں, یہاں ابتدائی تعلیم یہاں سے ہوئی, کراچی چلے گئے, واپس آئے. تو واپس آ کے ان کو میرے خیال میں 90s میں آئے تھے, 90s میں آئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا, اپرچونیٹیز دی, اور یہ بینک پہ لگے, وہاں سے انہوں نے قرضے لیے. یہ جو بلڈنگیں بنی ہوئی آس پاس دیکھ رہے ہیں, سارے لوگوں کے جن کے پاس شناختی کارڈ تھا نا, انہوں نے قرضہ دیا. قرضہ دے کے لوگوں نے کیا کیا کہ کوئی کسی نے ٹکٹ باہر کر لیا, کسی نے پاسپورٹ بنوایا, باہر کے آگے پیچھے کے پیسے آئے, تو وہاں بڑی ترقی ہوئی. اسی طرح دیکھیں ایم خان صاحب تھے, ایم خان صاحب کا کوئی نام نہیں لیتا, بڑے بڑے چیزوں کا لیا جاتا ہے, بڑے بڑے کارنامے, لیکن ان کا بھی بڑا کارنامہ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ سب سے بڑا وہ بندہ اس علاقے میں گزرا ہے, اس نے یہاں کے لوگوں کو باہر بھیجا. آج سے 40 سال پہلے کسی ہمارے گھر میں ٹوائلٹ تک چیز نہیں تھی, ٹین تو کسی کی تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ان سے کام لینا تھا, انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجا, باہر لوگوں نے جا کے مزدوریاں کی, پیسے کمائے, واپس آئے. تو اس علاقے میں ترقی ہوئی, لوگوں کی ایجوکیشن ہوئی, بچے پڑھے, آگے پیچھے ہوئے. مدرے میں لوگ تھے, مدرے سے باہر آئے, تو باہر آ کے روشنی میں, تو جب روشنی میں بندہ آتا ہے بالکل ساری اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں. تو اسی طرح ہمارا فرض بنتا ہے, یہ یو کے پی ایم پی سے ریلیجن ہیں, باہر ہوتے ہیں, باہر جو بھی ہمارے بچے جاتے ہیں جن کو کاغذوں کا مسئلہ ہوتا ہے, پیپروں کا ہوتا ہے, یو کے میں, یورپ میں, انگلینڈ, امریکہ میں ادھر ہوتا ہے, تو یہ لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. پیپر مل جاتے ہیں لوگوں کو, تو الحمدللہ کتنے ہمارے گھر آسودہ ہو گئے. نیک کام کرنے کے لیے نیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نیک نیت کام دنیا کے ہو ہی جاتے ہیں, صرف نیک نیتی چاہیے. تو سب لوگ دعا کریں. یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ تھوڑا سے ریلیٹن ہے, اور آپ لوگوں کا ہمارے فرض ہے انشاءاللہ. ہم کہیں بھی اگر کہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے, جو ہمارے پاس آئی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ایک بندہ چپراسی ہے, اس کا بیٹا بھی جو ہے نا واپس 40 سال کے بعد چپراسی لگے, وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو یا پرنسپل ہو, تب جا کے ترقی ہوتی ہے. سب لوگ کوشش کریں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میں آپ سب کا مشکور ہوں, بہت شکریہ.
शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया रमजान साहब। कोशिश करनी है कि इंतहाई मुख्तसर और टू द पॉइंट बात की जाए, क्योंकि 2 जनाजे भी हो चुके हैं। इसके बाद हमारे शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नफल के पानी रियासा और JK TV के जो इन्होंने रोल और किरदार अदा किया, मैं टोनी की तरफ से, थोराड़ की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। इसके बाद जनाब मैंने थोराड़ के असिस्टेंट कमिश्नर नगर चुगता साहब, वो भी इस महफिल के ममले खुसूसी है, और दीगर मेरे तमाम जुमला मेहमान ग्रामी नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से तमाम मेहमानों की तरफ से मैं रियाज साहब का बारहा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कनेडा में रहकर, यूरोप में, उस मुल्कों में, मगरबी दुनिया में रहकर भी उन्होंने थोराड़ को नहीं बुलाया, अपने गाँव को नहीं बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ भी ये सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ भी बहुत गरीब गुरबा की परवरिश कर रहे हैं, और जहाँ भी किसी की जरूरत पड़ी ये पेश रहे। वो मेरे भी भतीजे, लेकिन जिस तरह ये रोल अदा कर रहे हैं, मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरह साहब ने कहा 2 जनाजे भी लंबी बात नहीं हो सकती है। मैं एक बार फिर असद साहब, सरदार रियाज साहब, हाँ अली के जो अली साहब हैं, उनका भी इसमें बहुत रोल है। वो आए दिन थोराड़ को दुनिया पर उजागर कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। मीडिया की जदन उनका भी शुक्रिया करता हूँ। बस इसी पर मैं अपनी बात को खत्म। बहुत शुक्रिया कुमार अशरफ साहब। इसके बाद में उस्मान फिदा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्ग भाइयों, नौजवानों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंतहाई खुशी है, यहाँ पे इलेक्शन भी करीब हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से सब लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज आपने साबित किया कि हम लोग सियासी जमातें इलेक्शन एक जगह पे हम लोग इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। अमन का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। और जो कोरोना वबा है, इससे मेरी दुआ है कि आप सबको महफूज रखें, और जो पहुंची हुई हैं दूर, हम उनसे भी ताज़ीर करते हैं। और आप सबको, अली साहब और सब तमाम साथियों को जो मीडिया यहाँ पे है, इन्होंने अपना हाफिज बनाया, और रियाज साहब और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास कर यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई महंगाई हो, अभी मैं यहाँ रावलपिंडी से आया हूँ, लेकिन आपसे नवर चुगताई साहब बैठे हों यहाँ पे इंतज़ामिया से, शिकायत ये है कि नौजवान यहाँ पे एहतजाज करते रहे हैं। आटा महंगा हुआ है उसके खिलाफ भी, लेकिन महंगा होना अपनी जगह, लेकिन सर मैं रावलपिंडी से आटा मंगवाया मैंने, क्योंकि यहाँ आटा खाने के काबिल नहीं है। जो आपसे शिकायत कर रहा हूँ, आटा नहीं है और पत्ती भी यहाँ पे 2 नंबर मिलती है, ताकि चेक एंड बैलेंस हो। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, आप शाहिद साहब और इनकी पूरी टीम को, और ख़ासकर खुसूसन राज तहसील पेश करता हूँ राजा अमर साहब को, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले यहाँ सफारत का किरदार अदा किया था। और तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त करता हूँ। शुक्रिया उस्मान फिदा साहब जी। राजा अंबर साहब और उसके अलावा हफीज जावेद महरूम साहब को ये क्रेडिट जाता है, थोराड़ में पहली दफ़ा उन्होंने सहाफ़त को मुतारफ़ करवाया। इसके बाद मैं आबश शाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़हनों पे छाए नहीं हैं इसके साए, हम जो महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। मैं सबसे पहले रियाज साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ यहाँ थोराड़ आमद पे, कि उन्होंने हमेशा किसी भी इवेंट के हवाले से हमें वहाँ कनाडा में रहने के बावजूद यहाँ अटैच रहे और फीडबैक देते रहे, और 12 मरतबा वो हमें जोड़ते रहे कि आप जो है वहाँ पे कोई रोल अदा करें। और मैं समझता हूँ कि थोराड़ की सहाफ़त के पीछे अगर किसी शख्स का कोई रोल है तो वो रियाज साहब हैं। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि मुझे वो अक्सर व बेशतर मेरे राब्ते में रहे और उन्होंने ये कहा कि थोराड़ के अंदर इस तरह का जो है वो आप एक दफ्तर होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह जो मीडिया का जो बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए, जिसकी मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। तो मैं आज मुझे खुशी हुई कि आज पहला जो दफ्तर जिसका इफ्तिदा हो रहा है उसका इफ्तिदा रियाज साहब कर रहे हैं। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर नवर चुगताई साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, हमेशा हमें जो भी किसी हवाले से भी जो इशू होता है वो हमें उस पर फीडबैक देते हैं। और हमें उम्मीद है कि चूँकि ये जो इंतज़ामिया होती है बेसिकली उसका काम यहाँ पे कोई सैर सपाटे नहीं होता है या प्रोटोकॉल इंजॉय नहीं होता है, उनका काम जो होता है वो लोगों की मदद करना होता है, लोगों के मसाइल हल करना होता है। और मैं समझता हूँ कि तब भी वो सुकून के साथ रात को सो सकते हैं जब वो लोगों के जो मैं समझता हूँ कि उनके मसाइल हल करेंगे तो वो उनके ज़मीर भी मुतमईन होंगे। तो हमें खुशी है कि हमें नवर चुगताई जैसे शख्स जो हमें यहाँ पे मैसर हैं।
تو میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ریاض صاحب اور تمام یہاں پہ مہمان جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ عابد صاحب. اس کے بعد میں ڈاکٹر جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. خاتم ریاض صاحب، اے سی صاحب اور دیگر یہاں بیٹھے ہوئے صحافیان کرام اور عزیزان کرام بھائیوں، میں سوچتا ہوں کہ اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر راجہ فاروق حیدر کو انڈیکیٹ کیا کہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن چاہیے جس کے اندر پاکستان کے حکمران نہ چھائے ہوئے ہوں بلکہ وہ ہماری آواز بنے اور وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور دیگر دنیا تک ہماری آواز کو پہنچائے. اسی وقت سردار ریاض نے ہمیں کارگری سے میسج کیا کہ آپ کے پاس ایک ٹی وی اسٹیشن موجود ہے جس کو ہم یہاں ہینڈل کر رہے ہیں اور وہاں آپ کوشش کریں اور ہم انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ وہاں لانچ کریں گے. دوستوں میں 2 منٹ آپ سے لوں گا معذرت کے ساتھ. سردار ریاض کا ماضی ایک چیز کی غمازی کرتا ہے اس بات کی کہ وہ جب سروس کے اندر تھے تو انہوں نے ایک قدم پچ سے باہر نکال کر اپنے لوگوں کی مدد کی. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اس کا ان کو فائدہ یا نقصان یہ ہوا کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑا. اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلا کا دل ہے اس شخص کے اندر کہ یہ اپنی ہمت نہیں آ رہا اور اپنی تقدو اس نے جاری رکھی اور اس تقدو کا نتیجہ یہ ہے جس طرح عابد فہد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ صحافت کے اندر انہوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا یا جیسے بھی، لیکن if you don't mind ہماری صحافت اس چوک سے لے کر اس چوک لیتی اور ہماری آواز اس سے آگے نہیں جاتی تھی. ہم بھی وہاں ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ہمارے اندر غبار ہوتا تھا وہ نکال کے آ جاتے تھے لیکن وہ یوں سمجھ لیں کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز تھی. آج اس کے ٹیلی ویژن کے آنے سے اور علی کا اس میں شامل ہونے سے، اس کو قبول کرنے سے، اس کو سروائیول کرانے کے لیے جدوجہد کرنے سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب ہماری جو آواز ہے وہ انٹرنیشنل دنیا تک پہنچے گی. اسی طرح میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہوں گا لیڈر وہ جس کے کام اس کے اس سیٹ سے ہٹنے کے بعد لوگ یاد کریں اور شخصیت وہ کہ جس کے یہاں سے جانے کے بعد اس کے کام، اس کے افکار باقی رہیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گے. میں سردار ریاض سے یہ کہوں گا کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مبارک بہت چھوٹا سا لفظ ہے کہ آپ کی یہ کاوش آپ کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے اور اس کے بعد بھی یاد رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ ڈاکٹر جنید صاحب. اس کے فوراً بعد ہم نے ریفریشمنٹ کا پروگرام بھی مدینہ ہوٹل پہ رکھا ہوا ہے. میں ان احباب سے جن سے بات نہیں کروا سکا ان سے انتہائی معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت مختصر تھا اور میں منور چغتائی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے اپنا وقت بھی ریاض صاحب کو دے دیا ہے، وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں آئے. تو میں اب گزارش کروں گا جناب کشمیر ٹی وی کے آنر اور بیرونی دنیا میں پراڑ کے نمائندہ، ویسے یوں تو ہمارے تمام احباب جو بیرون دنیا میں موجود ہیں وہ دلی طور پہ پراڑ موجود رہتے ہیں اور ہم سے رابطے میں بھی رہتے ہیں اور آج ریاض صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں روزگار کی وجہ سے یہاں سے گئے ہیں اور وہ یہاں کے لیے ٹائم دیتے ہیں، ہم بھی انہیں پوری عزت اور پورا وقار دیں. میں چاہوں گا کہ بھرپور تالیوں میں جناب ریاض صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت محترم مہمان جناب چغتائی صاحب، جناب عابد صاحب، جناب ڈاکٹر جنید صاحب، جناب عتیق صاحب، جناب علی صاحب، جناب امین صاحب اور جتنی ندیم صاحب، جتنے باقی عزیز اقراب ہیں، سب کو میری طرف سے
अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आज आपने इस छोटी सी, मेरे सामने तो एक छोटी सी ये तकरीब है, और उस तकरीब को मेरे गांव में, मेरे अपनी जगह में, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने परवरिश पाई है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी मस्जिद में मैंने नमाज सीखी, और इसी मस्जिद के ऊपर मैं कुरान पाक आकर पढ़ता था। मेरा बचपन यहीं गुजरा है, लेकिन उसके बाद तालीम के उसूल के लिए मैं यहाँ से चला गया था, और तालीम लेने के बाद फिर एक वक्त मुझे मिला कि मैंने तालीम हासिल करने के बाद जब फेडरल सर्विस ज्वाइन की, और उस हवाले से इस कश्मीर में एक दफ़ा आया, और मैंने यहाँ आने के बाद तकरीबन 5 साल से 7 साल में इसके पूरे कश्मीर के अंदर रहा हूँ, और मैं अपने अदारे का पूरा मेरे पास था ये पूरा आज़ाद कश्मीर, और मैंने नहीं सोचा ये कौन है, लेकिन चूंकि वो मेरे पास एक टाइम था, एक वक्त था, और अल्लाह ने मुझे अपने घर में मौका दिया था। ये सबसे बड़ी अल्लाह की बरकत था मेरे लिए, और उस मौके से फायदा उठाते हुए मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड हूँ कि मैंने अपने टर्नओवर में मिलियन ऑफ रुपीस यहाँ पूरे पुंछ में, सिर्फ पुंछ की बात करता हूँ, ना कि पूरे कश्मीर की बात करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे कश्मीर में दी है, लेकिन सिर्फ पुंछ के अंदर, और खास करके हम तुरान के अंदर, चूंकि मेरा ऑफिस जो था वो रावलाकोट में था। आज मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज 30 ईयर्स के बाद मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि मुझे वो लोग कहते थे कि ये बैंक जो है ये थुरान का होगा, क्योंकि पैसे थुरान वालों को मिलते हैं और पूरे पुंछ वालों को पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मेरे खिलाफ दरख्वास्त जाती रही, लेकिन मैं उनको फेस करता रहा, मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या करता है। आज अल्लाह पाक ने 30 साल के बाद, 35 साल के बाद मुझे यह मौका फिर दिया है कि मैं अपने आप को और अपने अदारे की तौसर जो है वो अपने गांव, अपनी तहसील और अपने अवाम में एक दफा फिर वहां उन लोगों की, उन मजलूम लोगों की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं, उनके मसाइल को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं, उनके मसाइल को इंतजामिया तक पहुंचाऊं, उनके मसाइल को मुजफ्फराबाद असेंबली तक पहुंचाऊं, और कश्मीरी के आवाज को, न कि आजाद कश्मीर को, बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 85,000 मुरब्बा मील के ऊपर है, उसकी आवाज यूनाइटेड नेशन ने KTV के हवाले से हमने पहुंचाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया से कश्मीर टीवी चैनल जो है वो अपनी लाइव नशरियात जो है वो कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से, वो अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह के फजल और करम से आप सब की तर्जुमानी करता है, लेकिन उसके पीछे एक अकेला मैं तो सामने हूँ, ये सब आप सब लोगों के लिए है, ये मेरी कौम के लिए है, ये मेरी आवाम के लिए है, ये मेरे हमारी इंतजामिया के लिए है। ये इंतजामिया जो हमारे पास बैठी है, जो आपको सर्व करती है, ये कोई कैसे मुलाजिम आपके पास आता है, या आप सबके लिए रिस्पेक्टेबल है। आप इनकी इज्जत करें, आप इनका एहतराम करें, आप कानून के अमल दरामद करें। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये 130 का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आपके जान थोरान की जो तहसील थोरान की इंतजामिया है, उन्होंने आप सबको, मेरी आवाम है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये आपके लिए, या आपके घर के लिए, या आपके बच्चों के लिए, या आपके खानदान के लिए, उसके लिए ये हिफाजत है। जिस तरह एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, अभी तक हम लोग पोलियो पिलाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाते हैं, ये वही पोलियो को कतरे हैं। अगर हम मास्क और सैनिटाइजेशन करेंगे या अपने हाथ धोएंगे, आप अपने आप को भी बचाएंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे, अपने खानदान को बचाएंगे, अपने अवाम को बचाएंगे। ये सिर्फ किसी इंतजामिया का लिए नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कानून जो है, कानून को ये मत समझे, बाज लोग ये कहते हैं कानून जंगल का कानून जाए कौन पूछता है, और अक्सर हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है। कानून एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी, वो कानून को पाबंदी करता है, बाइंडिंग ऑफ द लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए कि हम कानून की पासदारी करें, और उसके मुताबिक अगर ज्यादती होती है, जुल्म होता है, कश्मीर टीवी चैनल और कश्मीर और डेली कश्मीर हमारा न्यूज़पेपर, ये बाहर लिखे होंगे, उसके तमाम एड्रेस लिखे, ईमेलें लिखी हुई है, या हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं।
आप उनके पास तशरीफ लाए, आप बिला झिझक यहाँ तशरीफ लाए, अपने मसाइल यहाँ लाकर बताएं। हम आपके मसाइल, आपकी इंतजामिया, उस मुल्क की इंतजामिया, उस मुल्क के सरबराह को हम जरूर पहुंचाएंगे और उसको फॉलो अप रखेंगे। अगर इन लोगों का काम नहीं हुआ, इंतजामिया ने काम नहीं किया या गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, आपके ताउन के साथ आपका काम करवाने के हम पाबंद है। हमारा अदारा पाबंद है। ये अदालत पाकिस्तान का नहीं है, ये अदालत नॉर्थ अमेरिका है। हमारा टीवी चैनल, मेरा हेड ऑफिस जो टीवी चैनल का वो नॉर्थ अमेरिका कनाडा के अंदर है। लेकिन कनाडा से सोचकर हमारे दिल में आया, मैंने ये प्लान किया था, ये 2008 और 9 से लेकर, लेकिन करते करते आज 2020 आ गया, 21 आ गया, 2021 आ गया, फिर भी मुझे 13 साल हो गए यहाँ आते हुए। 13 साल के बाद आज अल्लाह पाक के यहाँ मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे अपने घर के अंदर मेरा अदारा कायम हो गया। और जिसके जनाब मोहतरम अली सिकंदर साहब जैसा टैलेंट, जैसा यंग बॉय, जैसा मेंटर, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने केटीवी को ज्वाइन किया। इसी तरह जनाब आबिद साहब है, इसी तरह मेरे थोरान की बाकी जर्नलिस्ट लोग मोहतरम है, सब मैं जानता हूँ, सब यहाँ मौजूद भी है, जो नहीं मौजूद है, उन सब का मैं तावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप सब दोस्तों को और खास करके जर्नलिस्ट को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की जातियात पे कलम मत उठाएं, आप किसी के कपड़े मत खराब करें, आप किसी की इज्जत मत उछालें, बल्कि आप अवामी मसाइल को सामने लाएं, आप अवाम की आवाज बने, ना कि अवाम आपकी आवाज बने। आपको चाहिए, यह आपका फर्ज है। साफत का मतलब है तिनकों के गट्ठा करना और उस तिनकों को जोड़कर फिर उसको दुनिया के सामने पेश करना कि आज मेरे मोहल्ले के अंदर क्या हुआ, आज उस मोहल्ले के अंदर क्या हुआ, आज थोड़ा बाजार के अंदर क्या हुआ, आज किसने क्या चोरी की है, आज किसने कहाँ डाका मारा है, आज किसने कहाँ चीनी महंगी कर दी है, वो स्टोर करके तबलोग को नहीं दे रहा, कहाँ गंदम नहीं मिलती है। अभी यहाँ एक अजीज बैठे थे, मैं चुगताई साहब से भी गुजारिश करूंगा कि चुगताई साहब आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप यहाँ के जिम्मेदार ऑफिसर है। अभी हमारे किसी साथी ने यहाँ जिक्र किया कि आटा रावलपिंडी से आया और आटा यहाँ थोराड़ में नहीं मिल रहा, ये हमारे लिए बाइस है, अफसोस है कि एक आटा जिसके लिए आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, और इस इलाके की आवाम मेरे ख्याल में 40,000 से ज्यादा आबादी है, और अगर ये 40,000 आबादी तो ये आटा इस टाइप का मिलता है तो फिर हमारे लिए ये बड़ा एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर मैं इंतजामिया थोड़ा से भी गुजारिश करूंगा कि वो इन हालात के ऊपर अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने ब्रेन को महफूज करे, रखे कि कहाँ ये आटा जो कैसे आ रहा है, आटा वो क्यों नहीं आ रहा जो खाने के काबिल हो। तो उम्मीद है कि इंतजामिया यहाँ मौजूद है, इंतजामिया आप सबके साथ ताउन करेगी, हम इंतजामिया के साथ ताउन करेंगे। और मेरा आप सबके लिए ये पैगाम है कि अगर किसी को कभी भी किसी भी हवाले से कोई मुश्किल पेश आती है तो कश्मीर टीवी चैनल का ये ऑफिस मौजूद है, यहाँ तमाम सहूलियात मौजूद है, आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपकी बात सुनेंगे बगैर किसी वजह के, और आपकी बात को इंतजामिया, चाहे वो लोकल इंतजामिया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, चाहे वो मुजफ्फराबाद की इंतजामिया है, हम उस तक पहुंचाएंगे और उस तक आपका मुकाम हल करवाएंगे। मैं इसके साथ साथ चुके और भी बहुत मसरूफियात है, मैं आप सबका एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके मैं छोटे अजीज अली सिकंदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जान डाली और इस अदारे को, इस टीवी चैनल के बैरा चीफ ऑफिस को थोराड़ के अंदर आज उसका बाकायदा से इफ्तिताह करवाया। इसी पर अगर और इस प्रेस क्लब के हवाले से मैं एक बात कर लूं, ये प्रेस क्लब बहुत मेरी विश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि थोराड़ के अंदर तासिर प्रेस क्लब कायम हो, और गुज़श्ता 7-8 साल मेरे ख्याल में आप साहब हुआ है, उन्होंने फैसला भी कर दिया। आज मुझे खुशी है कि थोराड़ के अंदर, मेरी तहसील के अंदर, मेरे घर के अंदर तहसील प्रेस क्लब कायम हुआ है। मैं आज इस खुशी के अंदर, इस तहसील प्रेस क्लब के खुशी में मेरी तरफ से 50,000 रुपए की ग्रांट तहसील प्रेस क्लब के लिए मौजूद है, वो मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। तो मैं इसी में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब सबके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कीमती टाइम पर वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ लाए। वमा अलैना इल्ला। बहुत शुक्रिया रियाज साहब।
मैं चाहूँगा कि दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करें और उसके बाद हम सामने होटल में सब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है। कदीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.